just try to remember MLI, again this forensic medicine's MLI is very important. That means medical legal importance, significance. So here in scalp injury, that day I told these things while we discussed the structures of the scalp. That means again scalp is also skin. It's a different types of skin. So the layers, all the layers are important, and amongst those I told you these things. Lacerated injury scalp. Hey, why lacerated injury scalp bleeds profusely, but not on other parts of the body? Because lacerated injury often actually is hemostasis occurs on the process of the lacerations. Again, another structure is important here. We shall discuss again. That is the skull and meninges. Skull and meninges is important here. I skull, already that day I discussed during the discussion of the fractures. The classifications of the skull fractures is very important questions, very important questions. So naturally, all you must actually read the classifications of the things and also explanations, because the many things actually external force or head injury, causes of the head injury, actually we can explain from the pattern of the skull fractures. It's very important, which actually that also indicates how much of the force actually applied upon the head to cause the fractures. That is very important. I told you that day actually one very incidents of the fall from height and height on these things. It is very, very interesting, and that causes the ring fracture. Ring fracture of the skull is very, very important. Ring fractures টা কোথায় হয়? কি বলেছিলাম রিং ফ্র্যাকচারটা কোথায় হয়? Yes. Here these skulls, again I told these things, this is foramen. See, just at least how many I do not know these things present here. This foramen magnums, ring fractures, you see these things, the occipito, these things, sphenoid, the junctions, the around these foramen magnums. And again, that depresses, that goes downwards to hit the medulla. Just medulla is actually situated just opposite to these things. So naturally, that immediate fatality, that means instantaneous death. Instantaneous death occurs. I told you that they are not that things. The brain injury, we shall discuss these things. All the brain injury or the intracranial injuries causes the death immediately. But these things, একটা খোল, একটা নিজে নিজে একটা খোলা তো নর্মাল ট্রেনে দুটো রেখে দিলি কেন, জল হয়ে যাবে। তো skull fractures, just recap how the skull fractures occurs. It actually the fractures, so when these things there will be wave like these things, the fractures occurs at the convexity, not at the concavity. That is very good, because the thing stretching occurs at the convexity. So it explained like these things, how the force, actually outward force, that causes the stretchings and the fractures. আবারও নোট করে নাও, this is very important, these classifications. Every fractures is very important, but these things comes just short questions or maybe long questions, particularly in postgraduate level. It is a very good long questions, because these things. Types of the fractures elaborated here in the figures. আর একটা বলেছিলাম এই কথাটা খুব লাগবে, ফ্র্যাকচার এলা সিগনেচারস ইন প্র্যাকটিক্যাল কেসেস, এটা খুব খুব লাগবে। It is a very good question. What is fracture ella signature and why it is called the signatures? I explained that day, signatures. It is very important, and when that means signature, as the signature identifies a person, so those things fractures identify the offending weapons which caused this fracture. Bullet fractures, bullet hole.
Base of the skull is very important. Now I am coming to this main proper chapter. What I discuss is very important, very long, but still I shall cover whole things. This base of the skulls, again these things very important. There is a crest, ridges, and elevations, depressions, all these very important to cause the injury in the intracranial structures. So naturally very important, particularly the dural sinus situation is very important. এখানে একটা জিনিস দেখে নিয়েছি। Now the things. এই আরেকটা জায়গায় এসে যাও, এটা very short question. So black eye, শুনেছো black eye? What is black eye? Spectacle eye. Black eye is very important of the head injury. Another name is spectacle eye. That means actually these things, all the lids, eyelids becomes black. That means actually black means actually it is the accumulations of the blood, extravasated blood occurs in the eyelids, soft tissue. It gravitates downwards. That indicates it is not that things, the direct injury occurs there. The black injury, black eye may occur in two ways. One is the direct trauma on the eye, just come on the football, cricket or anything. Football is directly laglo chokher upore. That is causes direct trauma. Or there may be fist and blows occurs in the head, lathis or other things, blunt trauma on the head here, on the forehead. Black eye develops without directly hitting. That is important to explain. That is called the ectopic bruise. Ectopic bruise. Ectopic bruise means where bruise occurs, it is not expressed there. Actually, it expresses in the elsewhere. Because of these things, it gravitates downwards on spreads in the and very common examples is these things, black eye. When we hit on the head, if fracture occurs, the opportune things, the foreheads, orbital bones, here you see these things, some natural, this forehead, all of the things. The fracture occurs, this blood here it gravitates downwards and it accumulates in the eyelids and causes the swellings and that causes the black eye. It is an excellent example and very medical importance of the ectopic bruise. The blood gravitates downwards and these things. So also occurs in the pelvis, where when this pelvis fractures occur, blood gravitates downwards to the accumulates around the knee. So naturally, that doesn't mean the blood accumulates around the knee. It is actually there is a knee injury. It's an injury elsewhere. So that needs to be explored. Explored means proper explanation from your anatomical and knowledge of this thing, ectopic bruise. So the black eye is this way, direct trauma or indirect trauma. From there is actually the things. These are the questions, actually questions, short questions thing. What is black eye? Here, just note it. It is a skull fracture. Immense medical legal importance. Particularly, mob attack, public assault, police assault, and sometimes even in the bullet injury also. Multiple fractures, multiple trauma খুব ভালো করে শুনবো। Multiple trauma over the head may be inflicted by the different persons from the different trauma. একটা লাঠি দিয়ে মেরেছে, একটা হাতুড়ি দিয়ে মেরেছে, একটা স্টোন বোল্ডার দিয়ে মেরেছে। Actually, all caused trauma caused by the different persons. How do you know that? How do you know that? Which fractures caused by which trauma? That is very interesting, it's very important. Here, that is Pappy's rule. He rules? Pappy's rule. Not a kukuchana noy. It's a rule, his name is this in Pappy. So, Pappy's rules is, what is it? ভালো করে দেখো এখানে, the first fractures caused by the first trauma arrests the progress of the second fractures caused by the second trauma. And just go on. So these things, second fractures which arrest the third fractures caused by the third trauma, this thing arrests. Just you see this thing. Arrest means একটা fracture হয়ে গেল একটা trauma. Next একটা injury হলো, that fracture is going, but that progress is arrested by the, and by that indicates the which trauma that has occurred first and which occurred. That is first fractures কোনটা, second fractures. সেখান থেকে আমরা বলতে পারবো which actually, not that things, actually all the fractures doesn't cause the death. So naturally some fracture, some trauma may cause death, and that is he is responsible for causing death. But others also caused trauma, but he is not equally responsible.
So that is very important. So naturally fix the liability upon a particular person. You need to determine which fracture caused first fracture, second fractures. This is called Pape's rule. দেখো এই যে ফার্স্ট ফ্র্যাকচার লাইন আর একটা ট্রমা হলো, সেকেন্ড ফ্র্যাকচার দেখো আর যাচ্ছে না। তো শুনুন এই যে অ্যারেস্ট, দিস ফ্র্যাকচার অ্যারেস্টেড দ্য প্রোগ্রেস অফ দ্য দিস ফ্র্যাকচার লাইন। তার মানে কোনটা ফার্স্ট? তো এইটা ফার্স্ট হয়েছে, দ্যাট অ্যারেস্ট, এটাই হচ্ছে কথা হচ্ছে। দিস ওয়ে দ্য সিকোয়েন্স অফ দ্য ফ্র্যাকচার্স উই ক্যান ডিটারমিন, দিস ইজ পাপের রুল। দ্যাট মিনস একটা ফ্র্যাকচার লাইন যখন অ্যারেস্ট করে সেকেন্ড ফ্র্যাকচার লাইনটাকে, দ্যাট ওয়াজ অফকোর্স দ্য লাস্ট। সো ন্যাচুরালি দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, খুব ইম্পর্টেন্ট। আবার এই চলে আসছি নাও দিস থিংস, we are going to this very important these things. I told you these things, not that thing, all skull fractures, it's important, it's definitely grievous hurt, but it's not not always a dangerous or fatal, because the skull fractures may occur for the other causes, but that may not cause the intracranial trauma, but intracranial fractures occur. Before that arekbar dekho, just try to remember, in the skull cavity, brain is covered with, is protected with the meningeal coverings. What are the layers of the meninges? Ball. Because তারপর হ্যাঁ ড্যাপ ও প্যাড, ডুরা, অ্যারাকনয়েড অ্যান্ড পায়া। আমি আবারও বলছি, বাস দেখে নাও ডিসপোজিশনসটা, তখনও বলেছিলাম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এগেইন I told you these things. The particularly neuropathology, neurophysiology is actually explained by the forensic pathologist, because most of the day the head injury patients reaches mortuary before coming to the hospital. So naturally, how that occurs, so naturally that is properly explained and really analyzed in the mortuary. So naturally that is very important, because cause of death and the trauma and everything will have to give explanations. So দেখো এখানে দেখো একটা কথা হচ্ছে যে স্কালের হয়ে গেল, লোস্টিয়াম, পেরিওস্টিয়াম, তার উপরে হয়ে গেল পেরিক্রিনিয়াম, তারপরে যেটা থাকে দ্যাট ইজ এ কাভারিং অফ দ্য স্কালস বোনস, তারপরে যেগুলো আছে দ্যাট ইজ দ্য ব্রেন কাভারিং, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য মেনিঞ্জিয়াল কাভারিং, ফাইব্রাস টিস্যু। তো ফাইব্রাস টিস্যু দেখো এখানে আছে, আমি ফাইব্রাস টিস্যু বলছি যে ডুরা, first things immediately below the skull, the dura, then arachnoid matter, then pia matter. তাহলে ড্যাপ from outside inwards, তোমাদের যখন বলবো আমি এক্সপ্লেন করে ওরাল কোয়েশ্চেন, it is from outside inwards, কি বলবে? outside inwards, it is a dap, dura, arachnoid, pia, and it is from within outwards. That means when we explain the cerebral injury, how it has occurred, so naturally তখন আমাদের হচ্ছে ব্রেন থেকে আমাদের উপরে উঠতো, তখন ইটস এ প্যাড। তো ন্যাচুরালি পায়া, অ্যারাকনোমিটার, অ্যাকচুয়ালি দ্য ডিসপোজিশনস বিটুইন দ্য টু লেয়ার্স। এইখানে ইম্পর্টেন্ট জিনিস একটা, তার পরপরই বলবো, পায়া is not inseparable from the brain. Pia intimately in contact, structurally in contact with the cerebral tissue, brain tissue. পায়াটাকে ডিফারেন্সিয়েট করা যায় না, বাট ইনারমোস্ট লেয়ার ইজ পায়া। এই সেটাই আমি আরেকবার বলছি। তাহলে ড্যাপ অর প্যাড এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট, কারণ এরপরে কিন্তু ইন্ট্রাক্রেনিয়াল ইঞ্জুরিজ অ্যাকচুয়ালি ক্যান বি এক্সপ্লেন লাইক দিস থিংস। তো এটা ওইটা তো খুললো না, এনিওয়ে যে আনএডিটেডটা চলে এসছে, কিছুটা করেছিলাম সকালে, এডিট করেছিলাম। তো ইন্ট্রাক্রেনিয়াল হ্যামারেজ আমি বলছি, তাহলে এক্সট্রাক্রেনিয়াল হ্যামারেজ আউটসাইড দ্য স্কালস, আর ইন্ট্রাক্রেনিয়াল হ্যামারেজ এনি ইঞ্জুরি ইনসাইড দ্য স্কাল ক্যাভিটি, দ্যাট ইজ কল্ড ইন্ট্রাক্রেনিয়াল হ্যামারেজ। আমি এখানে দেখাচ্ছি, এই যে স্কাল অ্যান্ড মেনিনজাস অ্যান্ড ব্রেন, এটা যখন আমি ডিসপোজিশন, দ্যাট ইজ দ্য ইন্ট্রাক্রেনিয়াল ডিসপোজিশন, ইন্ট্রাক্রেনিয়াল। তো এই ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে, দেখো একটা জিনিস আছে যে dura mater, arachnoid mater, তারপরে কিছু dura matters, মেনলি ভেনাস চ্যানেলস অ্যান্ড সাইনাসেস। সাইনাসেস জানো তো নাকি?
There are sinuses in the durameter. Durameter separates. Durameter ekta ache outer layers, inner layers, and between these things that encloses the venous channels, and there is sinus also. That is very important because actually most of the hemorrhages subdural, we shall explain these things. তাহলে এই জিনিসটা জানা খুব দরকার, dispositions, anatomical. এখানে একটা জিনিস আমি বলেছিলাম, পায়া is inseparable. There is no gap, there is no anatomical gap between dura and arachnoid meter. But there is definite anatomical gap between arachnoid meter and paya. খুব ভালো করে মনে রাখ, এটা না করলে কখনোই ব্রেন হেড ইনজুরি ডিসকাস করতে পারবে না। And paya, there is no gap between the paya and brains. So naturally, যখন আমি বলবো hemorrhage in every layers there would have been some things, then there the hemorrhage may occur in every layers. আমার সেভাবেই কিন্তু নামগুলো হয়েছে, তার ফেটালিটিটা সেভাবেই। তো এখানে কি হচ্ছে, এই আবার জিনিস ফার্স্ট যেটা আসছে সেটা হচ্ছে কি বলে এপিডুরাল, এক্সট্রাডুরাল। ফার্স্ট হেমারেজ ইজ এক্সট্রাডুরাল, এটা একটা ক্লাসিফাই করে দিয়েছিলাম, যাকে এছাড়া আসেনি আজকে এটাতে। এটা দেখা একটা জিনিস, তাহলে ঠিক ইমিডিয়েটলি স্কালের নিচে কি আছে, ডুরামেটার। ডুরামেটারের উপরে আছে the external layers, internal layers, but still these things, these are actually not separable. There is no actual space. তাহলে এই ডুরামেটার তারপরে কি আছে, anatomy, the arachnoid meter. But durameter otherwise is inseparable, but still this thing, dura can be separated from the skulls, endosteal layer of the skulls. সেইখানেই কিন্তু গ্যাপ at maximum venous channels bleedings কিন্তু ওখানে হতে পারে, because the vessels actually comes from outside this emissary veins. আমি সেদিন বলেছিলাম emissary veins সেখানে আছে। তো এইখানে দেখো, এইখানে এই যে এক্সট্রাডিউরাল হেমারেজ, তার মানে ডুরার বাইরে, ইট ইজ অলসো নোন এপিডিউরাল হেমারেজ। কি এপিডিউরাল হেমারেজ? এপি মিনস অ্যাবাভ, এপি মিনস অ্যাবাভ। তাহলে এক্সট্রাডুরাল হেমারেজ আর এপিডুরাল হেমারেজ, তাহলে এটা এরকম ভাবে আছে। তারপরে দেখো এখানে, এই যে এখানে বলেছি যে স্কাল, তারপরে ডুরা। এই যে ফ্র্যাকচার যদি হয়, আমি বলি এক্সট্রাডুরাল হেমারেজটা হচ্ছে কি করে, এই যে বলছিলাম ভেন্স, স্কালের ভিতর দিয়ে ভেন্সগুলো গেছে, এগুলো গেছে, আর্টারিয়াল চ্যানেলগুলো গেছে, আর্টারিয়াল চ্যানেলস, ভেন্স সবগুলোই গেছে। তার মধ্যে there are many arteries actually passing through the bones, all these things very important, and in close approximation with the things periosteal layer এর উপরেই কিন্তু আর্টারি গুলো কিন্তু গেছে, ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তাহলে ফ্র্যাকচার হলে কিন্তু আর্টারি ড্যামেজ হয়, তার জন্য এই বলছি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এক্সট্রাডুরাল হেমারেজ ইজ মেডিকেলি very important, very important, because this thing you will have to identify extradural hemorrhage. Many fatalities occurs, very interesting phenomenon also occurs of the medical negligence. ঠিক আছে, তাহলে এই জায়গাটাতে দেখো, এই যে স্কাল, তারপর বলছে এই যে ডুরামেটার, তারপর নিচে আছে মেনিঞ্জিয়াল। এই যে মেনিঞ্জিয়াল আর্টারি বলছে, এই যে মেনিঞ্জিয়াল আর্টারি ঠিক ওই এপিস্টেল লেয়ারের উপরে দিয়ে কিন্তু মেনিঞ্জিয়াল আর্টারিগুলো, কারণ ব্রেনের উপরে দেখেছো, ব্রেনটা দেখেছো কি যখন অ্যাকচুয়ালি অ্যানাটমিক্যাল ডিসেকশনের সময় আর্টারি ভেসেলসগুলো সবসময় ডুরামেটারের উপর দিয়ে জাস্ট পরপর যাচ্ছে, আর নিচে গেছে the কি বলে তোমার এটা পায়ার নিচে দিয়ে, কারণ অ্যাকচুয়ালি ইট ট্রাভার্সেস থ্রু দিস স্পেসেস into the brains, very important, because actually that important how that causes hemorrhage inside the intracranial hemorrhage. তাহলে এই যে বলছি যে, তাহলে এইখানে যদি হয়ে যায় ফ্র্যাকচার, এইখানে দেখ এই আর্টারিটা ড্যামেজ হলো, এই ফ্র্যাকচার লাইন আর্টারিটা ড্যামেজ হলো, ব্লাড কোথায় অ্যাকুমুলেট হবে, above the durameter, between the skull. তাহলে কি হবে, between the skull and durameter, outside the durameter, meningeal outside the, it is called extradural hemorrhage or epidural hemorrhage, very important. তোরা খুবই বাচ্চা জানিস না হয়তো, শুনেছিস কি একটা ইন্ডিয়ান ক্রিকেটার died in Bangladesh, yes now Bangladesh, not very old incidents, during playing cricket, শুনেছিস? তার নাম ছিল রমন লাম্বা, রমেন লাম্বা, very famous cricketer. That time he was famous. Why? Very simple. He was actually fielding just outside the area of the things, actually very catchment area, like sleep area. So naturally this thing, when they hit the ball, that directly, because of this thing, directly hit his head. Where? On the ear. And within no times became unconscious and subsequently died. What is that? What is that?
তাহলে এটা দিকে ভালো করে বোঝো, তাহলেই বুঝতে পারবে। নাও আই এম কামিং টু দ্যাট পোর্শন। হোয়াট ইজ এক্সট্রাডুরাল হেমারেজ, হোয়াট ইজ এপিডুরাল হেমারেজ, হাউ দ্যাট ক্যান কজ ফেটালিটি, and how so naturally it is very important to diagnose in the emergency. এখানে তো অতটা হবে না, particularly suppose NRS Medical College and anything. NRS Medical College is a very busy area. Almost every time there are a lot of emergency patients comes because of the road traffic accident, railway accidents, and from the assaults and other things. So now a lot of injuries. So here that incident happened several times also. So naturally that is the very important things. You have to diagnose the head injury, because that may cause death in no times. এটা ভালো করে দেখে নাও, আমি আর খুব বলছি না, অলমোস্ট খুব পয়েন্ট, এক্সট্রাডুরাল হেমারেজ ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস ভালো করে পড়ে নাও, আমি চলে যাচ্ছি। এপি মিনস এবাব অলরেডি আমি ডিসকাস করে নিচ্ছি। অলমোস্ট অলওয়েজ ডিউ টু ট্রমা, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আবারও বলেছি, হেড ইঞ্জুরিটা কিন্তু সবসময় মারতে হবে এমন কোনো কথা নেই। Acceleration, deceleration or injury very peculiar to the brain. But trauma also causes, most of the times due to ourselves, trauma also causes the head injury. এই যে দিয়েছে, এই ট্রমা, এপিডুরাল হেমারেজ বা এক্সট্রাডুরাল হেমারেজ যদি হয়, ইট ইজ, আমরা ধরেই নিচ্ছি, ইট ইজ বিকজ অফ ট্রমা। ইট ইজ বিকজ অফ ট্রমা, দ্য অ্যাসল্ট অর ট্রমা, বিকজ রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট অর সামথিং এলস, ট্রমা। এই বলছি এক্সটার্নাল হেমারেজ অলওয়েজ ট্রমাটিক, এটা মনে রাখবে, এটা ইজ কিওয়ার্ড, কোশ্চেন কিন্তু খুবই আসবে। মোস্ট কমনলি অকার্স এট টেম্পোরোপ্যারাইটাল, রামাল লাম্বা, টেম্পোরোপ্যারাইটাল। টেম্পোরোপ্যারাইটাল জানো বাবা জায়গাটা কোথায় রে? হ্যাঁ বল বল। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা কিন্তু, এটা নট দ্যাট থিংস এ গুড কোয়েশ্চেন, বাট ইট ইজ ভেরি কমন কোয়েশ্চেন আই আস্ক। আমি আবারও বলেছি, লেকচারে একটু নোট রাখবে, আমি যা পড়াই না আমি জিজ্ঞেস করি না। তো ইট ইজ ভেরি কমন হিয়ার, টেম্পোরোপ্যারাইটাল। টেম্পোরাল বোন আমি ওখানে বলেছি ইজ দ্য থিনেস্ট বোন, occipital is the thickest bone. Here this part thinnest, though temples is there, and underlies these things a branch of the middle meningeal artery. একটা অসিয়াস চ্যানেল আছে, তার ভেতর দিয়ে কিন্তু আর্টারিটা যাচ্ছে। জাস্ট ট্রাই টু রিমেম্বার অ্যানাটমি। আবারও বলছি, বোন যদি থেকে থাকে আবার গিয়ে দেখবে টেম্পোরাল বোনটা নিয়ে, আর ভেতরে দেখবে একটা স্পেনয়েড পার্টে একটা চ্যানেল আছে, সেখান থেকে ভেরি ইম্পর্টেন্ট যায়। এইবারে এখানে থিন বোন, ভেরি ট্রমা ইভেন বাই ফিস্ট অর বাই দ্য অফ দ্য হিটিং অফ দ্য ক্রিকেট বল কমনলি। যার জন্য এখন দেখছি না, আগে হেলমেট ছিল না ক্রিকেটের, এত কায়দা কানুনের হেলমেট ছিল না। ওই গাভাস্কার টাভাস্কার যখন খেলতো একটা স্কাল কাপ লাগিয়ে খেলতো, তখন আস্তে 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 হেলমেটগুলো এলো with this thing, chin guard, a guard, temporal guards, ear guards, all those things actually guards develop just for the safety, and that happens in the Bangladesh also, these things, because here a special guard is given only for this thing. You know this thing, cricket is mainly basically a standing game. So anyway, some of things, when is the batting is a side on, bowling from that thing from side. So in cases of this thing, whatever this thing, any bouncer or anything, any certain bouncers of the balls will may hit the head, and head where? On the side. So commonest, very common questions, the commonest cause of the external hemorrhage is parieto-temporal junctions. এই স্কালে দেখো, এই টেম্পোরাল বোন, এই প্যারাইটাল বোন, এই টেম্পোরোপ্যারাইটাল ইয়ার, জাস্ট ইয়ারটা কিন্তু এইরকমই আছে, টেম্পোরোপ্যারাইটাল। তোমাদের বলি, দেখাও তো, হোয়াট ইজ দ্য কমনেস্ট সাইট অফ দ্য এক্সট্রাডুরাল হেমারেজ? ভেরি সিম্পল, জাস্ট ইন্ডিকেট দিস সাইডস অ্যাট দ্য ইয়ার। কেন? Thing is this, temporal bone is the thinnest, underlies this thing, one very important of the middle meningeal. দেখো এখানে মিডল মেনিঞ্জিয়াল, তার আগে আমি বলেছিলাম বোধহয় কুপ ইঞ্জুরি, কন্ট্রাকুপ ইঞ্জুরি, পরে বলেওছিলাম সেখানে কুপ ইঞ্জুরিটা কাকে বলবো। কন্ট্রাকুপ, কুপ ইজ ডাইরেক্ট ট্রমা, কন্ট্রাকুপ ইজ অপোজিট টু দ্য কুপ ইঞ্জুরি, কারণ ব্রেনটাকে ওখানে হিট করে। মোস্ট কমনলি অকার্স এট টেম্পোরোপ্যারাইটাল, এভরি লাইন ইজ ইম্পর্টেন্ট। আবার বলছি, অল লাইনস আর কোয়েশ্চেন্স। may occur in the region of injury, এবার বলছি generally occurs, most commonly occurs at temporal, generally occurs, may occur টা বাদে generally occurs, never occur opposite to the side of impact, মানে যেখানে ট্রমাটা হয় সেখানে। তাহলে most of the cases
তাহলে ট্রমাটিক, তারপরেও আরো কিছু কোয়েশ্চেন আছে। ব্লিডিং অলমোস্ট এক্সক্লুসিভলি আর্টেরিয়াল, আবার বলছি আর্টারি ভেনাস, আর্টেরিও ভেনাস, ব্লিডিং এর সোর্স, কারণ এগুলো আমাদের এক্সপ্লেন করতে হবে, এগুলো যদি না পারে তাহলে আর্টারি ভেন দুটোই হতে পারে, শুধু আর্টারি হতে পারে, শুধু ভেনসও হতে পারে। তখন সাবডিউরাল হেমারেজ যেমন বলছি সেখানে ম্যাক্সিমাম ভেনাস হতে পারে। এই এক্সট্রাডিউরাল হেমারেজ ইট মোস্টলি আর্টেরিয়াল, কারণ আমি কি বলেছি হুইচ আর্টারি কমনলি ড্যামেজেস, কমন অ্যান্ড স্ট্রাইচিং রাইটোটেম্পোরাল, আর আর্টারি ব্রাঞ্চেস অফ দ্য মিডল মেনিঞ্জিয়াল আপারি। দেখো it occurs, unfortunately, this extradural hemorrhage occurs in the very young persons, young adults. Young adults, that means not these things below 40 or like these things. 25 to 40 is the commonest age, but all these things, even below these things, when this extradural hemorrhage occurs. Why? It is uncommon at extremes of the age. বাচ্চাদেরও হয় না, বুড়োদেরও হয় না। কেন? Again, explain why. Explain why. Very anatomical matter peculiarity. Explain why. Why? Why the external hemorrhage is uncommon in extremes of age. বাচ্চাদের হয় না, বয়স্কদের হয় না। এইগুলো দেখো, ডুরা পড়েছো কিনা জানি না, মনে করতে পারছো কিনা জানি না। ডুরা ফার্স্ট ইন চাইল্ডস, আমি বলেছিলাম ডুরা ইজ কন্টিনিউয়াস উইথ দ্য আউটসাইডস অফ দ্য বোনস অ্যান্ড থ্রু এমিসারি ভেন্স, আমি আগের দিনে বলেছিলাম। আবার ওল্ড এজে দ্যাট বিকাম অ্যাডহেরেন্স। যদি কখনো দেখে থাকো, তোমাদের সেই স্কোপ নেই এখানে অ্যানাটমিতে, তোমরা তো সেটা পাওনি, সেই স্কোপ নেই দেখানো যে অ্যাকচুয়ালি কিভাবে ডুরা ম্যাটারস বোনের সঙ্গে, ব্রেনের সঙ্গে একদম টাইটলি অ্যাডহেরেন্ট হয়ে যায়, বোনের সঙ্গে, বিকজ অফ দিস ফাইব্রোসিস, একদম আর সেপারেট, ইনসেপারেবল। তাহলে যখন করা যাচ্ছে না, তো ডুরা ম্যাটারটাও যখন একদম স্কালের সঙ্গে ডাইরেক্ট লেগে গেছে, এমনকি ব্রেনের সঙ্গেও লেগে যায় নিচে যে পায়ের যে অ্যারাকনয়েড ম্যাটারস, এই যে মেনিনজাস লেয়ারগুলো, এই যে টাইটলি যখন ব্রেনের সঙ্গে লেগে যাচ্ছে, দেয়ার নো স্পেস ডেভেলপস ডিউরিং ফর অ্যাকুমুলেশন অফ দ্য ব্লাড। ব্লাডটা তো অ্যাকুমুলেট হতে হবে, কিন্তু যদি সেপারেটই না করা যায়, ইয়াংয়ে এটা কিন্তু করে। তাহলে বাচ্চাদের কি হয়, কারণ কন্টিনিউয়াস হয়ে থাকে, সেপারেট করা যায় না, আর ওল্ড এজে বিকজ অফ দিস অ্যাডহেশনস আর সেপারেট করা যায় না, তাহলে আর ব্লাড জমতে পারে না। দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ আনকমন ইন এক্সট্রিমস অফ এজেস। খুব ভালো করে এগুলো সব আবারও বলছি, প্রত্যেকটা মেডিকেল নলেজ ইজ ইম্পর্টেন্ট, দ্য ফরেন্সিক এক্সপ্লানেশন, সাইন্টিফিক এক্সপ্লানেশনস, লজিক্যাল সাইন্টিফিক এক্সপ্লানেশনস। তো এক্সট্রাডুরাল হেমারেজ নট ফাউন্ড অ্যাট দ্য বেস অফ দ্য স্কাল। এই আর কেন কি হলো বলেছিলাম, ডুরা ম্যাটারটাকে সেপারেবল হতে হবে ব্লাডটা জমা হওয়ার জন্য। বেস অফ দ্য স্কালে আমি দেখিনি, খুব কমন at the sutures, suture line, it is very, very common. Lot of cases, I will show you the lot of photographs, I had lot of photographs. So naturally, but base of the skulls, মানে যখনই যেটা হবে, এটা জমছে, এক্সট্রাডুরাল হেমারেজটা এদিকে হচ্ছে, সব হচ্ছে, কিন্তু বেস অফ দ্য স্কালে হয় না। কেন? কেন? কমন এক্সপ্লেনেশন, লট অফ সুচার লাইনস, lot of suture lines where dura mater is adherent. সব dura mater গুলো suture line বলছিলাম, the child life, the infants of the neonatal age, dura mater is continuous, সব suture যে একদম টাইটলি লেগে থাকে, এতগুলো suture line জায়গা নেই। তারপরেও যদি ফ্র্যাকচার হয়ে থাকে, it gravitates downwards from the brain downwards. এক্সট্রাডুরাল হেমারেজ হয় না। এক্সট্রাডুরাল হেমারেজ মানে কি, ব্লাড জমে যায়, it actually acts as a space occupying lesion. নাম শুনেছিস? স্পেস অকুপাইং লিশন কথাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। স্পেস অকুপাইং লিশনস, এনি টিউমার, এনি অ্যাকুমুলেশনস, when particularly everywhere, খুব শুনে থাকবে বাইরে, অ্যাবডোমিনাল, দ্য রেডিওলজিক্যাল এক্সপ্লেনেশন, SOL, স্পেস অকুপাইং লিশন। এবারে ব্রেনের মধ্যে জায়গা খুব কম, তো ন্যাচারালি এনি টাইপ অফ দিস থিং দ্যাট স্পেস অকুপাইং লিশনস gives pressures on the brain, আর ব্রেনের কিন্তু এই চাপটা নেওয়ার কখনোই কিন্তু থাকে না, তাহলে becomes unconscious immediately. That is very important. So it is, আমি আবারও শুধু দেখে যাও। তো তাহলে কি হচ্ছে, আমি বলেছি এটা কুপ ইঞ্জুরি ছাড়া কন্ট্রাকু হয় না,
কিন্তু যদি একদিকে না হয় দুদিকে হয় তাহলে দু সাইডেই ট্রমা মেরেছে। আমি সেটাই ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন্টারেস্টিং এভিডেন্স অফ দ্য বাইল্যাটারাল ট্রমা, মানে দুদিকে লেগেছে চোট, এদিকেও মেরেছে ওদিকেও মেরেছে, বা পড়ে গিয়ে প্রথমে এখানে পড়েছে তারপর পড়ে গিয়ে অন্য জায়গায় ট্রমা পড়েছে সেখানে আছে, তাহলে বোথ সাইড হতে পারে বাইল্যাটারাল ট্রমা, তাহলে এটা জানি হয় না। তো তারপরে কিন্তু এটা চিনবো জানবো কি করে, এই একটা জায়গায় কথা দেখো, খুব ইন্টারেস্টিং একটা কথা আছে, লুসিড ইন্টারভ্যাল। Lucid interval. What is lucid interval? Very, very important in extradural hemorrhage, but it is almost a characteristic, very characteristic sign if present. Our question is if presence. আমি বলে দিয়েছি, হ্যাঁ, classical presentation with lucid interval কথা বলেছি less than 1/3 of cases. It is a very characteristic. Lucid interval থাকলে সেটা extradural hemorrhage ছাড়া আর কোনো hemorrhage নয়, but it is only in 1/3 of cases. তাহলে বাকিগুলো তো 2/3 কেস তো আমরা ধরতেই পারবো না, lucid interval নেই ধরতেই পারবো না। কারণ lucid interval poses a lot of problems actually for the diagnosis that is definitely sometimes facilitates. What is lucid intervals? It is the period of, again these things, it is the period of consciousness in the two side to unconsciousness. তার মানে unconscious, again conscious, then again unconscious. That conscious, a lot of legal problems here. That is called lucid interval. এই lucid interval কথাটা কিন্তু যদি আছে যারা মনে করতে পারিস, এই lucid interval কথাটা কিন্তু আরেকটা জায়গা আছে সাইকিয়াট্রিক ইলনেস, সেটা পরে শুনবে, সাইকিয়াট্রিক ইলনেসের কথা নেই। বাট lucid interval to the head injury is very, very peculiar to the extradural hemorrhage. তাহলে কি হয়, আবারও বলেছিলাম রামান নাম্বার ক্ষেত্রে কি বললাম, লাগার পরে পরেই কিন্তু immediately he became unconscious, regain conscious, start playing. That happens, particularly during the football play. Very unfortunate in here, when a football play, these young boys actually they are playing footballs, there may be head class. এখন দেখেছো তো তোমাদের ফুটবল কেউ দেখো কি তোমরা, না সবাই ক্রিকেটই দেখো, ফুটবল দেখো কেউ, হ্যাঁ, ডু এনিবডি ইজ ফলো, জানি না, সব তো জানি, আমাদের জানি একটা হয় মোহনবাগান নয় ইস্ট বেঙ্গল হবে, তো জানি না তোমাদের কারো কিছু আছে নাকি। তো দিস ফুটবল ইট হ্যাপিক্যালি আইদার দিস হেড ক্লাস অর দ্য ডাইরেক্ট ফুটবল হিট, কি হয় লেগে যাওয়ার পরে পরে কিন্তু there is immediate unconsciousness, that is called concussion. আমি বলবো হেড ইঞ্জুরি, the type of head injury is concussion, CONCUSSION, concussion. Another type of head injury, এটা কি আছে আমি বলার সুযোগ পরে। এই ইমিডিয়েটলি আনকনসিয়াস, লাগার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ওই যে মাথায় হয়ে যায় না, সঙ্গে সঙ্গে যে কোনো লোকের থেকে মাথা ঠুকে যাওয়ার পরে পরেই মাথা ঘুরে যায় বলে তারপর বেহুশ হয়ে যায়, ট্রানজিয়েন্ট। ট্রানজিয়েন্ট মিনস উইদিন নো টাইম এগেইন হি রিগেইন কনসিয়াসনেস। এই ফুটবল খেলার সময় ঠিক এই জিনিসটা হলো, লেগেছে চোট, ফুটবলে হোক দুজনে হেড ইঞ্জুরি, আবার কিন্তু আনকনসিয়াস হয়েছে, একটু জল টল দিয়েছে, জাস্ট নিয়েছে, রিকভারি যেমন হয় আর কি, একটু কেয়ার টেয়ার না করে আবার কিন্তু বিকেম অ্যাকচুয়ালি অনফিট, ফুটবল খেলছে, but at the end of the games became unconscious and died. This is typically lucid interval. Immediate unconsciousness is because of this concussion. Then the consciousness, আবার বলছি, লাগার সঙ্গে সঙ্গে আর্টারি ছিঁড়ে গেছে, hemorrhage starts but not accumulation occurs, কিছুই হয়নি, চলুন, now the blood accumulating causes hematoma, giving pressures on the head, intracranial, that is called this intracranial tension, ICT, intracranial tension increases, unconscious, that is fatal, never regain consciousness unless immediate medical intervention is given. That means either these things, the what is the bar hole operation, we call this thing bar hole operations, drill করে ব্লাডটাকে বের করে বেঁচে যাবে। ইমিডিয়েটলি তো এখানে করা যায় না, ইমিডিয়েটলি নিউরোসার্জারি করে যায়, ড্রিল করা, এটা ড্রিল করা, সিম্পল ড্রিল, কোথায় আছে এখন তো সিটি স্ক্যান এমআরআই সব কিছু করার জন্য খুব ইমিডিয়েটলি বোঝা যায় কোথায় আছে, কতখানি লিসেন্সটা আছে, ইমিডিয়েটলি জাস্ট ড্রিল অপারেশনস বার হোল, কথা বার হোল, তাহলে কিন্তু বাঁচিয়ে দেওয়া যাবে। তাহলে এটা বুঝতে হবে, দিস ইজ হেড ইঞ্জুরি অ্যান্ড লাইকলি টু বি এপিডুরাল হেমারেজ, না হলে কিন্তু বাঁচাতে পারবে না, অ্যান্ড ডক্টর উইল বি রেসপন্সিবল ফর দ্যাট।
You should have that knowledge. That is a very minimum knowledge a doctor should have. So naturally, you must take care. Otherwise, what happens? Very important, again, NRS case. Fell from a bus, just immediately at the Sialda, brought to the NRS Medical College emergency. When NRS Medical College emergency enters, he is talking, telling what happens, how it happens, but little incoherently, just like a drunk person. A labor or just level-like persons, very nearby, there is a resident of the Raja Bazar. So naturally, what happened to these things? So naturally, young boys or girls or whoever manning the emergency, there is the malkhe AC, because there was nothing, no external injury. And person taking, only there was what he said, I became unconscious. Amar gyan hariye gechilo. Ami kichu bujhte parini. But that was ignored. That was ignored. And that is incoherently, that is like a drunkard person. Tale ke tag lagi de holo, eoda mal kheyesi ja. Kono byapar nei. Tale ke discharge. But immediately coming out from the emergency, when actually tried to again ride another bus, fell down, died. Now, you understand the repercussions from the locality. Massive vandalism started. Massive vandalism started. Naturally, there is a lot of things. Actually, all the doctors there, residence doctors, actually they assaulted. So, who is responsible for that? It is you. We cannot blame. Who is alcoholic, a type of incoherent stock, which unconscious type of higher, a loss of memory, that is a loss of past memory high. That is called, I mean, so, age nistai high, age lucid interval, a lot of medical legal importance, lot of ita tomra kew dekhe Hutchinson boi kew kinecho. এখন পড়নি ছিল না হাচিনসনের একটা ক্লিনিক্যাল মেডিসিন ছিল actually this book this figure is taken very important clinical আবারও বলছি কখন সিটি করবে কখন এক্সরে করবে কখন এই করবে এইসব ব্যাপারে বসে থাকলে হবে না clinical diagnosis is so important life saving for the life saving you have to save the life of the person first this is doctor's duty by resuscitating the person so it is very important so diagnosis is important তাহলে ডায়াগনোসিস করা যায় একটা কথা হচ্ছে যে ক্লিনিক্যাল সায়েন্স তো কি বললাম এই যে ক্লিনিক্যাল হিস্ট্রি একটা জিনিস আর একটা কথা হচ্ছে পিপুলারি সায়েন্স এই যে টিপিক্যাল একটা দেখতে পাচ্ছ ফার্স্ট ইপসিল্যাটারাল অ্যাকচুয়ালি একদিকে ডাইলেটেড আর একদিকে নরমাল তারপরে একদিকে কনস্ট্রিক্টেড একদম ফার্স্ট থিং আছে এই জায়গাটা দেখছে ফার্স্ট হচ্ছে একদিকে কনস্ট্রিক্টেড আর একদিকে নরমাল দেন দিস সাইড ডাইলেটেড অপোজিট সাইড কনস্ট্রিকশন এই দেখো সিকোয়েন্স গুলো দেখো দিস সাইড ইজ কনস্ট্রিক্টেড অ্যাকচুয়ালি সাইড অফ ট্রমা সাপোজ এই সাইডে ধাক্কা লেগেছে চোখের এই দিকে ধাক্কা লেগেছে রাইট সাইড সো ন্যাচারালি দিস থিংস এই কনস্ট্রিক্টেড অপোজিট সাইড নর্মাল নাও দিস কনস্ট্রিক্টেড সাইড বিকাম ডাইলেটেড একটুখানি খেয়াল করলে একটু সময় খেয়াল করলে প্লেসে যেটা বয়ে যাবে দেন অপোজিট সাইডস কনস্ট্রিক্টেড নাও বোথ সাইড ডাইলেটেড টার্মিনাল স্টেট এই যে কনস্ট্রিকশন দ্যাট মিন ইপসিল্যাটারাল যে ট্রমা যেদিকে ট্রমা লেগেছে সেদিকে যখন আমরা দেখি একটু সময় তো চলে গেছে যখন আমরা দেখি তখন সাইডটাতে কি হবে কনস্ট্রিকশনস বিকজ অফ দিস প্রেসার সিমটমস স্টার্ট হয়েছে কনস্ট্রিকশন অকুলোমোটর নার্ভস কনস্ট্রিকশনস অফ দ্য পিপল অপোজিট সাইডে কিছু হয়নি তারপর আরেকটু হিমাটোমা ডেভেলপ করেছে নাও পুশিং দ্যাট সাইড আমি এটা বলছি তোমাদের ক্লিনিক্যাল ফিচার পুশিং দ্যাট সাইড দ্য হেড ইজ প্রেসিং অপোজিট সাইড অফ দ্য অকুলোমোটর দ্যাট টাইমস কনস্ট্রিক্টেড নাও দিস সাইড starting this paralyzed dilated and again opposite side both side dilated means terminal state the dilated and unresponsible people is a sign of the last তার মানে death occurs immediately এর নাম হচ্ছে হাচিনসন পিপল যদি পারো কখনো কখনো মনে রাখবে কেপি দাসের সার্জারির একটা ভেরি ফেমাস বুক ছিল ভেরি ফেমাস বুক আলটিমেটলি এখন তো বইয়ের যুগে অন্যরা সব নিয়ে নিয়েছে আমাদের বইগুলোকে কেডি চ্যাটার্জি কেপি দাস অ্যান্ড আদার থিং ইন্টারন্যাশনাল বুকস অত সুন্দর বই হয় না তারপর ন্যাচারালি আস্তে আস্তে করে যা হয় এখন সবাই ওই জিনিসটার ওই একই আইডিয়া নিয়ে নিয়েছে
যদি কখনো পাও দেখে দেবে, সেখানে কিন্তু এই বইটা আই কপিড ইট ফ্রম দিস থিংস টেকেন ফ্রম কেপি দাসের সার্জারি, ক্লিনিক্যাল মেথডস অফ সার্জারি, মানে সেখানে হচ্ছে যে কী করে সার্জারি করবে, ডায়াগনোসিস করবে, সেইগুলো। দ্যাট বুক, এই জায়গাটা কিন্তু এর নামটা হচ্ছে কম্প্রেশনস, এই যে সেরিব্রাল কম্প্রেশন ইজ হাচিনসন পিপল, ইম্পর্টেন্ট অফ দ্য ডায়াগনোসিস অফ দ্য এপিডুরাল হেমারেজ। এক্সট্রাডুরাল হেমারেজ আরেকবার লাইনগুলো দেখে নাও কি কি আছে। রোজই ভাবি শেষ করে ফেলবো, কিন্তু আমার হয় না, হ্যাঁ যাকে তো দেখে নাও। অ্যাকচুয়ালি আই ইউজ টু টেক 4 classes অন হেড ইঞ্জুরি, তো এখানে হয় না। তো সাইড ডিউ টু লোকাল হার্নিয়েশন কম্প্রেশন সর্বদিন না বলছি না, আর কিছু বলবো না। এক্সট্রাডুরাল হেমারেজ আবারও সেই একই জায়গায় আসছে, সিভিয়ার মিডলাইন শিফট, অতটা আমি আর মেডিকেল সাইডে যাচ্ছি না। এইটা জায়গাটা যেটা ইম্পর্টেন্ট আছে, কতটুকু ব্লাড লাগে এই জায়গায়, এক্সরে সৌজ ফিশার ফ্র্যাকচার যা হয়, এক্সরে দেখে কি করে বুঝবো সেটাতে আছে, ডায়াগনোসিসটা কি হবে। টিপিক্যাল ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি ফ্রম দ্য ডিসেকশন পোস্টমর্টেম। এই যে এক্সট্রাডুরাল সাইন, এটা এক্সট্রাডুরাল কি করা হয়, ফার্স্ট আমাদের যে কাজটা করতে হয়, স্কাল ক্যাপ রিমুভ করতে হয়, জাস্ট ইনসিশন দিস থিংস, স্কাল ক্যাপ রিমুভ করার পরে কি হবে, ইমিডিয়েটলি উই সি দ্য ডিউরাল লেয়ার। তাহলে এটা কি হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ, এই যে লেয়ারটা, এই যে দেখো দ্য ক্লট, একদম ডেন্স ক্লট adhering to the dura matter which is seen immediately after removal of the skull cap। এইটা জিনিসটা যখন দেখা যাবে, এই যে স্কাল ক্যাপটা, এটা সবসময় ডিসেকশন দেওয়ার সময় রাউন্ড দিয়ে ডিসেকশন দেওয়ার পরে স্কাল ক্যাপটা এটা তুলে নেওয়ার পরেই কিন্তু ফার্স্ট হোয়াট উই সি দিস থিংস, দ্য ডুরাল লেয়ার চকচক করছে, গ্লিসেনিং ডুরা ম্যাটার, অ্যান্ড দিস এক্সট্রাডুরাল হেমারেজ ফার্স্ট সিন ওভার দ্য ডুরা ম্যাটার। এই যে দেখছো অ্যাডহেরেন্স ডুরা ম্যাটার, তাহলে এটা বেসিক্যালি ইউনিল্যাটারাল হয়। আর এটাও কিন্তু টিপিক্যাল ওই জায়গাটা, বেশিরভাগই দেখেছি টেম্পোরোপ্যারাইটাল রিজনে, যত এটাও দেখছো টেম্পোরাল প্যারাইটাল রিজন, টিপিক্যাল শেপ দেখে বুঝতেই পারছি যে এটা প্যারাইটাল একটা শেপের মতোই হয়ে গেছে, এরকম জায়গা। আমি কি বলেছিলাম, অলওয়েজ ডিউ টু ট্রমা। অন দ্য সাইট অফ ট্রমা ইট ইজ নেভার এ কন্ট্রাক্টিভ ইঞ্জুরি, মানে একদিকে লেগেছে আরেক দিকে ডেভেলপ করবে, নেভার এক্সট্রাডুরাল হেমারেজ, নেভার এ কন্ট্রাক্টিভ ইঞ্জুরি, নেভার। তার মানে যদি দুদিকে হয়ে থাকে, bilateral trauma, দুদিকেই ট্রমা। A typical example, very rare photographs taken from a case, again these things actually post-mortem case, very rare, তো দুদিকেই লেগেছে। অ্যাকচুয়ালি এটা কি হয়েছে, এটা কিন্তু দেখো একটা অক্সিপিটাল সাইড, এই জায়গাটা সাইড, তো ন্যাচারালি পড়ে গিয়ে যদি হয়, রোড ট্রাফিক ইঞ্জুরিতে ওপর থেকে পড়ে গেছে, পড়ে গিয়ে যদি হয়, যদি কোনো জায়গায় যদি মাথার পিছন দিকে লাগে, দুদিকেই লাগতে পারে, একটু পড়েছে আবার এদিকে লাগতে পারে, ওর যদি অ্যাসল্ট হতে পারে, অ্যাসল্ট হওয়াটা আনলাইকলি, এটা খুবই ব্লান্ট ট্রমা, এটা ব্লান্ট ট্রমাতে হয়েছে এইটা জায়গায়, বায়োল্যাটারাল ট্রমা। টিপিক্যাল এই জিনিসটা জাস্ট স্কাল ক্যাপ রিমুভ করার পরেই কিন্তু এক্সট্রাডুরাল হেমারেজ, অ্যান্ড ব্লাড ইজ টিপিক্যালি একটা দেখো এখানে ক্লটেড ব্লাড, blood is clotted blood adherent to the skulls and dura mater, এটা যে টিপিক্যাল ক্যারেক্টার, এটা আর অন্য কিছু নয়। অ্যান্ড যেহেতু আর্টেরিয়াল এন্ড অরিজিনস, এটা কিন্তু এইরকমই হয়, ডেন্স ট্রমা। ওই যে যেটা বলছিলাম একটু দেখে নাও, টিপিক্যাল, আমি ওইখান থেকেই বলছিলাম, experience of that NRS Medical College case, and after that I included in these things medical teachings, forensic teachings, why the doctor should be very careful regarding any cause of this। সবসময় বলে না, যেহেতু পড়ে গেছিলেন, বেহুশ হয়ে গেছিলেন, বমি হয়েছিল, দুটো কোয়েশ্চেন্স কিন্তু সবসময় মাথায় চোট লাগলে কোয়েশ্চেনটা আসবেই। কি কি কোয়েশ্চেন্স, দুটো জিনিস, বেহুশ হয়ে গেছিলেন, বমি করেছিলেন, বা বমি হয়েছিল ভাব, দুটো কোয়েশ্চেন্স কিন্তু আসবেই আসবে। তো সেখানে কি হচ্ছে, এই জিনিসটা কেন হয়, এটা এতক্ষণ যে বললাম, স্টোরিটা বললাম, ইনসিডেন্টটা বললাম, এখানেই বলা হয়েছিল। Sometimes appears drunken and may be refused admission or observation। এই ক্ষেত্রে ডক্টরসের ডিউটি কি, এরকম কেসে বলছে আমি পড়ে গেছিলাম, একটু বেহুশ হয়ে গেছিলাম অল্প সময়ের জন্য, তুমি তা ছেড়ে দিলে, কারণ তো সেই ড্রাঙ্কেন স্টেটের মধ্যে বিহেভ করছে, তুমি তাকে গালাগালি করে বাদ দিয়ে দিলে, হ্যাঁ মদমাতাল হতে পারে, একটু ডাটি এটা থাকলে তারপর পড়ে যাওয়ার পরে তো ময়লার কাপড় হয়ে যেতে পারে, তো দুটো ক্ষেত্রেই একই জিনিস হয়, এরকমই হয়, ছেড়ে দিলে তারপর যখন মরে গেল তখন তার কিছু করার থাকে না। কাজ হচ্ছে এখানে
you must admit the patient for observation at least for 36 hours. It is a binding duty upon the doctors, emergency doctors on these cases. তেমনি স্নেক বাইট ডিউটিতে যেমন আছে, বেশ কিছু ডিউটি আছে ডাক্তারের ক্ষেত্রে, না হলে ডাক্তার বাঁচবে না। ডাক্তার বাঁচবে না, he will be definitely termed negligent and lack of medical knowledge, lacking medical knowledge and skill, বাঁচবে না, charged of the negligence. তো এখানেও ঠিক তাই হবে, তোমাকে তাহলে এই জিনিসটা থাকা করতে হবে। ঠিক সিমিলারলি বাকিটা হলো সাবডিউরাল হেমারেজ। সাবডিউরাল হেমারেজ তাহলে কি বলেছিলাম, একটা কথা হচ্ছে যে কি কি ক্লাসিফিকেশনে কি আসবে, এপিডিউরাল হেমারেজ, লেগ এপিডিউরাল হেমারেজ। যখনই আমরা বলবো ইন্ট্রাক্রেনিয়াল হেমারেজ ক্লাসিফিকেশনে, ওয়ান এপিডিউরাল হেমারেজ, সাবডিউরাল হেমারেজ, সাবঅ্যারাকনয়েড হেমারেজ, দেন কামস সেরিব্রাল হেমারেজ। আর মাঝখানে নেই, সাব পায়াল বলে কথাটা হবে না, তার কারণ হচ্ছে পায়া ইজ ইনসেপারেবল ফ্রম দ্য ব্রেন। তাহলে কি কি হলো, এপিডিউরাল, সাবডিউরাল, সাবঅ্যারাকনয়েড অ্যান্ড সেরিব্রাল। এই ইন্ট্রাক্রেনিয়াল ইনজুরিতে জিজ্ঞেস করলে এগুলো বলবি কি কি আছে, হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ দ্য ইন্ট্রাক্রেনিয়াল হেমারেজ, এই জিনিসগুলো খুব সিম্পল। তার মানে মেনিনজিয়াল লেয়ারগুলো মনে রাখবে, শুধু পায়ার নিচে সাব পায়াল বলে কোনো কথা নেই। আর ডুরাল, এপি অ্যান্ড সাব, এই ডুরাল কোন দুটো হচ্ছে, দেখ এপি হচ্ছে এপিডুরাল, সাবডুরাল, দ্য থিংস, তাই না? খেয়াল রাখবে। ঠিক এই এক্স্যাক্টলি একই ব্যাপার। সেটা কোথা থেকে হয় জেনারেলি, ওই যে বললাম ওপর থেকে ভেনগুলো আসছে, ক্রস করে আসছে ভেন্স, এই জায়গায় যদি রাপচার হয়ে থাকে অ্যাকচুয়ালি সাইনাসের ক্ষেত্রে, তাই না? ফরমেশনস অফ দ্য সাবডুরাল হেমাটোম দেখে নিয়েছিস, এই জিনিসটা আছে, আমি আগেও দেখিয়েছিলাম। এই যে ডুরামেটার এ থেকে স্কাল থেকে সেপারেটেড হয়ে গেছে, এইটা হিমাটোমা, অ্যান্ড ব্লাড ইজ কামিং ফ্রম দিস রাপচার ভেন্স। তাহলে ডুরাল এতে এগুলো সাবডুরাল যেটা হয় এখানে যে এটা হচ্ছে ডুরাল সাইনাস, এটা এপিডুরাল বলছি না, এটা হচ্ছে সাবডুরাল। সাবডুরাল ডুরার নিচে, ডুরার নিচে কি থাকবে, অ্যারাকনয়েড ম্যাটার, ডুরার নিচে। আবার বলছি দুটোর মাঝখানে কিন্তু গ্যাপ, নর্মালি কিন্তু অ্যানাটমিক্যাল গ্যাপ কিছু নেই, সাব অ্যারাকনয়েড কিন্তু গ্যাপ আছে, এবং সেখানে কি থাকে, সিএসএফ। সিএসএফ, সাব অ্যারাকনয়েড স্পেস কন্টেইনস CASF, and men, and that all the vessels traverses through the subarachnoid space to the brain, and সেখানে যার জন্য কি হয়, ভেইনস, আর্টারি সব কিছুই, এটা পরে আমি আসছি। তো এখানে সাবঅ্যারাকনয়েড হেমারেজ, সাবডুরাল হেমারেজ কিন্তু তিনটে টাইপের হয়, যাকে এটা মনে রাখবি, অ্যাকিউট, সাবঅ্যাকিউট। সাবঅ্যাকিউট টাইপস, অ্যাকিউট টাইপস সামটাইমস কিন্তু এপিডুরাল হেমারেজের মতো হতে পারে, কিন্তু সাবঅ্যাকিউট একটু টাইম লাগে, একটু টাইম লাগে, বিকজ ইট কামস ফ্রম দ্য ভেনাস সাইড। তো ন্যাচারালি অ্যাকুমুলেশন, আর্টেরিয়াল হেমারেজ যেমন কি হয়েছে, প্রেশার থাকে, ন্যাচারালি ভেনাসে অতটা প্রেশার থাকবে না, সাইনাসে হবে না। ইট ইস জেনারেলি উজেস আউট আর এক্সট্রাভাসেশন অ্যান্ড অ্যাকুমুলেশন, ইট টেক্স টাইম। তাহলে এখানে যে হতে পারে। তো অলরেডি সেই এক্সপ্লেনেশনগুলো করা আছে, দ্য মোস্টলি ভেনাস টাইপস অ্যান্ড অ্যাকুমুলেটস ওভার দ্য টাইমস, সাবঅ্যাকিউটস, অ্যান্ড আরেকটা আছে ক্রনিক। আমাদের যখনই হয় হেড ইঞ্জুরি, কবে পুরনো হয়ে গেছে, পার্টিকুলারলি ক্রিমিনাল কেসেস, আমাদের হেড ইঞ্জুরিটা বলতে হবে কতদিন আগে ট্রমাটা হয়েছে, এবং সেটা বলার একমাত্র উপায় কিন্তু এই সাবডুরাল হেমারেজের এই চেঞ্জেসগুলো দেখে, এই চেঞ্জেসগুলো দেখে আমরা বলতে পারি। লুসিড ইন্টারভ্যাল আনকমন, লুসিড ইন্টারভ্যাল আনকমন ইন সাবডুরাল হেমারেজ, কিন্তু হতে পারে অ্যাকিউট সাবডুরাল হেমারেজ যদি ইমিডিয়েটলি স্পেস অকুপাইং লেজিজ আর্টারি ভেনাসে কখনো হতে পারে, বাট দ্যাট ইজ এক্সট্রিমলি আনকমন, ইট ইজ নট এ ক্যারেক্টার, বাট ইট ইজ ক্যারেক্টারিস্টিক সাইন অফ এক্সট্রাডুরাল। তো ডুরাল কিছু চেঞ্জ হয়, আমি তোদের আর বলবো না। সাবঅ্যারাকনয়েড হেমারেজ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সাবঅ্যারাকনয়েড হেমারেজ মোস্টলি ইজ ভেরি ভেরি কমন। কেন কমন? কেন কমন? দেখো এখানে সাবঅ্যারাকনয়েড স্পেস there is actual gap, কি বললাম, it flows, CSF flows in the subarachnoid space and brain glides in the subarachnoid, particularly over this thing, brain কোথায় গ্লাইড করে, এই যে অ্যারাকনয়েডের নিচে কিন্তু গ্লাইডটা করে, ইটস জাস্ট এ
as the fetus in uterus, your brain in the cavity, it actually glides these things. But that is a very narrow space. Only the 50 to 100 ml of the subarachnoid CSF fluid may actually flow all these things, the subarachnoid space. আবার ওই সাবারাকনোইড দিয়ে কিন্তু all the arteries and veins passing from the above to the brain. তাহলে সব বোনস থেকে যে আসছে ব্রেনে যাচ্ছে সেগুলো কিন্তু ওই সব স্পেস দিয়ে যাচ্ছে, যার জন্য কি হচ্ছে ওইখানে কিন্তু হেমারেজ, আর ব্রেনটা গ্লাইড করে, টমাটা করে, ব্রেনের হেমারেজটা খুব হয়ে যায়। ইজ দ্যার এনিবডি ওয়েটিং? না, আমার টাইম হয়নি এখন। তো এখানে এটা হয়। তো দেখো, দ্য কমনেস্ট ট্রমাটিক হেমারেজ কিন্তু সাবারাকনোইড হেমারেজ। মানে কোথায় কোথায় হয়ে যায়, কোথায় কোথায় হতে পারে, কমনেস্ট। বাট এগেইন দিস থিংস, এই যে ইন্ট্রাভেনিয়াস বলি, এটা কি বলছি যে ওটা বলেছিলাম এপিডুরাল, আর্টেরিয়াল, সাবডুরাল বলেছি ভেনাস, আর এটা আর্টেরিও ভেনাস, কারণ সব ভেসেলসগুলোই তো যাচ্ছে ওখান দিয়ে। কিন্তু কিন্তু আরাকনোয়েড মেটারে কিন্তু সাবারাকনোয়েড ব্লাড কিন্তু জমতে পারে না, আনলেস ম্যাসিভ, কারণ সিএসএফ আছে, মিক্স হয়ে যাচ্ছে, ডাইলুট হয়ে যাচ্ছে, ব্লাড ডাজন্ট ক্লট, ব্লাড ডাজন্ট ক্লট। এই জন্যই করে যে লিকুইড ব্লাড ওখানে থাকে, ব্লাড ডাজন্ট ক্লট। এটা একটু পড়ে নিতে হবে, যদিও তোমাদের খুব কম দেওয়া হয়, এখন সেই সময়টা নেই। সার্কেল অফ উইলিস পড়েছ? সার্কেল অফ উইলিস, বেরি অ্যানিউরিজমস অ্যান্ড সাবারাকনোয়েড ব্লাড, এইটা এটি অলমোস্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন, তোমাদের হয়তো বা পড়েছিল আমি জানি না। এটা কিন্তু ফরেনসিক ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ মোস্ট অফ দ্য সাবারাকনোয়েড হেমারেজ occurs, spontaneous hemorrhage, to rupture berry aneurysms. Rupture berry aneurysms, rupture berry aneurysm, এই যে berry aneurysms কোথায় কোথায় আছে? সার্কেল অফ উইলিস, বেজিলার আর্টারি, মিডল সেরিব্রাল আর্টারি, অ্যান্টেরিয়র সেরিব্রাল আর্টারি, দেন দ্য কমিউনিকেটিং আর্টারি। দেখো এই জিনিসগুলো বলো, মনে করে চেষ্টা করো বাবা, পড়ে এসে লাভ নেই যদি তোরা অ্যাপ্লাই করতে না পারো। আবারও বলছি, তুমি অ্যাপ্লাই করতে যদি না পারো। এইগুলো হচ্ছে berry aneurysms. Berry aneurysm generally develop malformations or the congenital, it develops generally at the junction, যেখানে যেখানে দুটো আর্টারি এসে মিলছে সেখানেই হয়, আর এইগুলো রাপচার হয়ে গিয়ে খুব কমনেস্ট স্পন্টেনিয়াস। আবার বলছি ট্রমাটিক সাবারাকনোয়েড হয়, কিন্তু স্পন্টেনিয়াস ইজ ভেরি কমন ইন সাবারাকনোয়েড, অন্য জায়গায় হয় না ডিজিজ প্রসেসে। এই সার্কেল অফ উইলিস এটা খুব হয়, এই যে বলছি না সাবারাকনোয়েড যে মাস্টার যে মেনিনজিয়াল স্পাজমস, ব্রেন স্পাজমস, নেক রিজিডিটি শুনেছিস? আর পড়া এখন ক্লাস হয়নি বোধ হয়। নেক রিজিডিটি, কার্নিক সাইন্স, কতগুলো আছে, আস্তে আস্তে করে মনে করার চেষ্টা করো। আবার বলছি অ্যাপ্লাইড, অ্যানাটমিতে পড়বে অ্যাপ্লাইড জন্য, এইগুলো দেখে নাও। এই আমি দুটো টেবিল দেখিয়ে আজকের জন্য শেষ করব। দেখো কম্পারেটিভ ফিচার্স, টেক এ স্ন্যাপস, you won't get any in the books, it is not possible to get in the books, but it's very very important. তো এই যে জিনিসগুলো আছে কম্পারেটিভ ফিচার্স, তাহলে কি হলো? এপিডুরাল, সাবডুরাল, সাবারাকনোয়েড, তফাৎটা কি, করব কি করে? ক্লিনিক্যাল ফিচার্স যেমন আছে, ডায়াগনোসিস তো করতে হবে, অ্যাকচুয়ালি তার ultimately consequences, actually there will be a lot of difference. দেখো এইখানে আছে, এই জায়গাটাতে আছে সাবারাকনোয়েড ইনসিডেন্টস অফ ট্রমাটিক মেনিনজিয়াল হেমারেজ কোথায় কোথায় আছে দেখে নাও। এক্সটার্নাল অলওয়েজ আপন ডাইরেক্ট ট্রমা, আমি অলরেডি সবগুলোই ডিসকাস করে গেছি, যদি কিছু মনে করে থাকে এখানে কিন্তু জাস্ট সাম আপ অল দিস থিংস গেল, তারপর বাকি ব্যাপারটা কিন্তু মেডিকেল নলেজ। আবারও বলছি, ট্রাই টু শার্পেন ইউর নলেজ অল দিস থিংস। আর যাবো না এখানে স্রেফ, আমি বলছি যে ব্রেন ইজ সো ভাস্ট, ইট ইজ সিম্পল নট পসিবল, বাট আই still try to be faster, but only few students, probably 2 or 3 students actually are attentive to something. It's very very important. Cerebral injury is very important. Below that things, any hemorrhage occurs in the cerebrum is cerebral injury. That may be contusion, that may be collection. এই যে সিভি এর কথা বলে না, যে ব্রেনে হেমারেজ হয়েছে,
কোথায় হয়, কেন হয়। তো ন্যাচারালি দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তাহলে এইটুকু বলতে হবে তোমাদের কি কি হেমারেজ হয়, কেন হয়। ঠিক আছে, ওকে। আমি ছবিটা তুলে নেই, কঙ্কাশন কাকে বলে দেখে নাও। আমি বলেছি concussion is not exactly any pathological, no diagnosis, no investigations can diagnose a concussion, কারণ কোনো প্যাথোলজিক্যাল চেঞ্জ হয় না, ইট ইজ অনলি ফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জ।